But just to give you a bit of a background, um, cancer, I think is a dreaded disease, and our aim at Apollo is not just to treat the disease, but ensure a great quality of life for the patient as well. Apollo has been at the forefront of leading the fight against cancer for 35, 40 years now. Started with many accomplishments to its credit. The first cyber knife in the country, the first proton center, which is in Chennai, which is really the pride for the whole entire nation, and several other accomplishments to its credit. And our endeavor has been really to go out into the community and make the lives of people much better. And even in Karnataka, we've lived up to that legacy. Back in 2006, we started the first comprehensive cancer care center with Imperial Cancer Center on Managatta Road, right? That was, and several firsts to that hospital's credit. The first true beam Novalis technology that was introduced in the state back in the day. Several is that once you bring in this technology and this expertise to make a change and a difference in the life of the patients, who are spoken bravely by both the women here in the room, and I must say a remarkable effort by each one of them, because that's what makes the difference, that you send out a very positive message, not what we've been hearing for decades, that it's end of the road, rather than saying it's a situation in the person's life and you need to take it head on. And I'm also glad that the unit Apollo Bangalore has created the ecosystem and the environment to nurture this innovative thoughts, incubate it, and actually get to see it benefit patients. While I look at this period where the sun transits from the south to the north, it's truly a North Star moment for the space of breast surgery, because over the last 1 year, Dr. Jayanti has not only introduced robotic nipple-sparing mastectomy in India, but she's further augmented that by introducing TI loop with robotic nipple-sparing mastectomy. What it means, like rightly said by one of the people who have taken the battle on, a lot of change in the way the particular disease is seen by the person who goes through the journey, because it helps in preservation, it helps in less tissue damage, it creates a lesser scar, faster recovery, and most importantly, preservation of femininity and cosmosis, so that you can think about the disease very differently from the way it's different. I'm Dr. Jayanti Tulsi. I'm a lead and a robotic breast surgeon from Apollo Cancer Center, Bangalore. ಇವತ್ತಿಂದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಫೈಲಿನ್ ಮೆಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ರೊಬಾಟಿಕ್ ನಿಪಲ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಕ್ಳದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಕಾಣೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ಕಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ
ಸ್ಕಿನ್ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಲ್ ಪೇಷಂಟಿಂದು ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮಸಲ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ಜರೀಸು, ಕೆಲವು ಸತಿ ಮೈಕ್ರೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜರೀಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಟೈಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಪ್ರೊಪೈಲಿನ್ ಮೆಶ್ ವಿತ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಬಾಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇನ್ಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಶೇಪ್ ಆಗಲಿ ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಏನೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ.